सत श्री अकाल। पंज दरियावां दी धरती पंजाब ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ लखविंदर सिंह मान ते तुसी देख रहे हो टीवी पंजाब दा स्पैशल प्रोग्राम पख दे मसले पंजाब दे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे चंडीगढ़ दी बरूहां दे उपर लगाए गए किसानी धरने दी। आखिर किहड़ियां ओह गल्लां ने जिस कारण इस धरने नूं मुलतवी कर दिता गया। सो किसमें सहमति बनी है, किहड़ियां गल्लां दे उपर आके सरकार दे नाल किसानां दी सहमति बनी, किहड़ियां ओह सारियां गल्लां सी उस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। गलबात करांगे पंजाब सरकार दे भरोसे दी। आखिर पंजाब सरकार दा भरोसा अपनी ही पुलिस दे उपरों क्यों उठदा जा रहा है, क्यों उन्हां दे वल्लों एक गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिखी गई है जिस दे विच कि कानून व्यवस्था की गल की गई है ते किहड़ी वड्डी मंग रखी गई है गृह मंत्री दे अगे, उस बारे भी चर्चा करांगे। ते नाल ही नाल चर्चा करांगे किसान मजदूरां दी कि आखिर की कारण ने भी किसान अक्सर धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां धरने प्रदर्शनां ਦੇ ਵਿੱਚ मजदूरां ਦਾ साथ लैके उन्हां नूं यूज़ करदे ने। की कारण ने ਉਹ कि बाद विच इन्हां मजदूरां नूं भुला दिता जांदा, विसार दिता जांदा, आखिर कारण की ने, इस बारे चर्चा करांगे। ते चर्चा करने लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने मेरे सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल साहब। सब तो पहले स्वागत करते हैं गिल साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद लखविंदर जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। गिल साहब स्वागत है तुहाडा एक बार प्रोग्राम दे विच फिर तो कर दईए ते नाल ही नाल आपां इस प्रोग्राम दे विच उस अहम खबर दे नाल शुरुआत कर दईए प्रोग्राम दी जिहड़ी खबर अज पूरी दिन चर्चा दे विच रही। पूरे पंजाब दीआं नज़रां जिस खबर दे उपर सी, गल करांगे किसानी अंदोलन दी, किसानां दे पक्के धरने दी, जो कि अज सरकार दे नाल मीटिंग तो बाद, मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग तो बाद मुलतवी कर दिता गया। सो प्रैस कॉन्फ्रेंस भी सांझे तौर पर की गई, कैबिनेट मंत्री इस प्रैस कॉन्फ्रेंस शामिल हुए सी जिन्हां ने क्लीयर किया भी सरकार किसानां दे नाल खड़ी है, किसानां दीआं मंगां मन्नियां गईयां ने। सो आखिर वो मंगां किहड़ियां सी जिन्हां दे उपर आके सहमति बन गई है, तो किहड़ी वो मंग है जिहड़ी अजे भी जिन्हां उपर सहमति नहीं बनी, लेकिन सरकार ने क्लीयर करता कि केंद्र दे नाल छेती ही गलबात करके ਉਹਦਾ भी हल कढ़ लिया जाएगा। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ सहमति बनी ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो लखविंदर जी, जिस तरह के नाल प्रचारिया जा रहा है कि 12 मंगां दे उत्ते सहमति बन गई है और जिहड़ी 13वीं मंग हैगी है जिहड़ी कि बोनस दे नाल रिलेटेड हैगी आ, वो जिहड़ी गेंद हैगी है ये केंद्र दे पाले दे विच पा दित्ती है पंजाब सरकार ने। तो दूजे पासे एक गल मैनूं समझ नहीं आउंदी कि आखिर ये कल्ली सहमति है, कल्ला भरोसा है या फिर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ भी होएगा, क्योंकि जिस तरह ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BBME ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੋਨਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਹੁਣ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 3-3.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, जिस दे उपर भी सहमति नहीं बनी सी। सहमति इस गल ते बनी है कि पंजाब नूं 2 जोनां दे विच वंडिया जाएगा। पहले 4 जोनां दी गल सी सरकार वालों जो तजवीज़ सी, हुण 2 जोनां दी गल कीती गई ते झोना 14 ते 17 तरीक नूं लगाया जाएगा। फिर आखिर किसान किवें कह रहे हैं भी मोर्चा फतेह हो गया, क्योंकि उन्हां दी मंग इत्थे भी नहीं मन्नी गई, क्योंकि सरकार पहलां 18 तरीक कह रही सी, हुण 17 की गल करती, 4 दिन होर वध ते चलो दूसरे जोन की गल कर रही है। फिर किसान आखिर मन किवें गए इस मंग के उपर, क्योंकि ਉਹਦਾ बिजद सी भी ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। देखो लखविंदर जी, जिथे ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਰਗੇ किसान नेता होण ਉੱਥੇ कुछ भी संभव हो सकता, कोई भी तजवीज़ सरकार की मन्नी जा सकती है, क्योंकि ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਲੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ BBMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝਾਓ ਨਾ ਸੁਲਝਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਸੀਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀਆਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕੁਰਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਵਾ ਦੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ 22,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 22,000 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟਡ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ 40-42 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ CID ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1% ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ CRPF ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਪ। DGP ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੁਕੜੀਆਂ ਮੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ DGP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ DGP ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, CID ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ CRPF ਜਾਂ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ CID ਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡ ਕੀ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 6-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BSF ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਧੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਮ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ, ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਬਿੱਗੇ 4 ਬਿੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਗੂ ਬਖੂਬੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 43 ਲੱਖ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 10 20 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ 3500 3000 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 200 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਇਆ, ਇਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਫਿਕਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਆਖਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਆਖਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।